أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم સર્વે જોવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વેઓનો ફરીથી માનભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. મુબારક રમઝાન કે જે આપણી દરમિયાનથી પસાર થઈ રહ્યો છે, ખુતબે શાબાનિયા જેઓને નસીબ થયું હશે અથવા તો મોકો મળ્યો હશે વાંચવાનો, તેની અંદરમાં એક નુક્તો આપણા આખરી નબી ફરમાવે છે કે જે પણ શખ્સ, જે પણ માણસ આ મહિનાની અંદરમાં પોતાનો કોમ્પોર્ટમાં મોરાલ એટલે કે પોતાના અખલાકને અગર બહેતરીન કરવાની કોશિશ કરે તો કયામતના દિવસે એ માણસ પૂરે સિરાત ઉપરથી એવી રીતના પસાર થશે કે જાણે એક ઇક્લેર અને વીજળી પસાર થઈ હોય. એટલું આસાનીથી કયામતનો દિવસ એના માટે પસાર કરવામાં આવશે. તો આપણે સર્વે કોશિશ કરીએ કે આ મહિનાની અંદરમાં આપણા જે અખલાક છે, આપણું જે કોમ્પોર્ટમાં છે, સમાજની અંદરમાં હોય, ફેમિલીની અંદરમાં હોય, ઘરની અંદરમાં હોય, બહેતરીન બનાવવાની કોશિશ કરીએ અને આ જ મકસદ છે તકવા હાસિલ કરવાનો. તરત જ આજની રાતમાં આપણે આપણા બે નવા મહેમાનનો સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. અલૈકુમ સલામ. donc આપણી સામે માશાલ્લાહ બે ભાઈ અને બેન આવ્યા છે. મને લાગે છે કે દીકરો અલી છે પહેલી ફેરે આવે છે, પર કોન્ટ્ર દીકરી ઝાહરાને déjà ક્વિઝ ટાઈમ રમતા જોઈ લીધું છે. તો પણ મને એમ થાય છે કે જરાક તારું પ્રેઝન્ટેશન તું કર અને ત્યાર પછી આપણે શરૂઆત કરશું. મારું નામ હૈદર અલી છે. હું સ્કૂલે ક્લાસ de 3e માં છું અને મદ્રેસે હું ક્લાસ 8 માં છું. કેટલા વર્ષનો? હું 13 વર્ષનો. 13 વર્ષનો. અને દીકરી ઝાહરા? મારું નામ ઝાહરા છે. હું ક્લાસ de seconde માં છું સ્કૂલે. હું 15 વર્ષની છું અને હું સ્કૂલે seconde માં છું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. très bien. તો કેવી રીતના તમારું આ જીઓ બન્યું? parce que મને યાદ છે કે ક્વિઝ ટાઈમ જે પ્રીમિયર એડિશન હતો એમાં તમે પાર્ટિસિપેટ થયા હતા. અલી નહોતો ત્યારે હજી, મને લાગે છે આજ નહોતું, બરાબર? પછી 2023 માં je pense તમે નહોતા. તો આજ ફેરે comment ça s'est passé? est-ce que maman papa forcé કર્યા કે જાઓ કરો? comment ça s'est passé અલી? કોઈ કીધું ના અમને, મન છું કરવાનું. d'accord. હા, તો એને પૂછ્યો તે હા કીધી. તો હા, પૂછ્યું કે દબાવ્યો કે તું કીધું કે હાલ જો તમારી સાથે આવો? પૂછ્યો. d'accord. અને તમે મને પૂછ્યું એટલે શા માટે તમે હા પાડ્યા? પહેલી ફેરે કરે છે એટલે je me suis dit કે હાલ અલી સાથે કરું. pour l'encourager? oui. d'accord, ok. donc તમે અહીંયા આવ્યા છો juste pour ce qui est એક સારો ટાઈમ પસાર કરવા માટે. on est là pour apprendre bien sûr. તમને શું આશા છે કે કઈ niveau સુધી પૂગશું આપણે? minimum niveau 2 Inch'Allah. Bah, c'est déjà bien. c'est déjà bien. તો આજ ફેરે જે sûrement કદાચ તમને કહેવામાં આવ્યું હશે યા તો તમે અમુક એપિસોડ જોયા હશો, આજ ફેરે આપણે જરાક changer કર્યા છે. એક તો તમે જો છો કે જીઓમાં છો, donc vous êtes libre. તમને જ્યારે ક્વેશ્ચન આપણે સાથે વાંચશો, ક્વેશ્ચન વાંચાઈ જશે એટલે તરત જ ક્રોનો ચાલુ થશે. donc vous aurez 60 secondes pour réfléchir. તમે એમાં વાતો કરી શકો ને, યા pas de souci. જ્યારે તમે à l'aise, vous devez être à l'aise, સમજો છો? 1 minute પછી vous devez choisir. donc soit vous choisissez les réponses, soit પછી તમે 3 જોકર દેશો, એમાંથી તમે choix કરજો. 3 જોકર પહેલું 50-50, donc તમને 4 જવાબમાંથી 2 એલિમિનેટ કરી શકશો. યા તો ડબલ ફ્રીઝ, એટલે દાખલા તરીકે ઝાહરા બેન છે એ કે réponse A છે અને અલી કે ના, réponse B છે. એટલે si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est pas un souci. vous pouvez choisir ce joker qui est au lit A lié et A B lié. બેમાં જી સાચું હશે તો vous passez la question suivante. અને ત્રીજું, donc skipper la question, c'est-à-dire on peut changer la question. જો એમ લાગે કે il y a une turbulence છે તો on pourra changer. d'accord. et bon, avec ces options là vous avez à atteindre 12 questions. déjà તમે એમ લેખો કે 3 questions તો કાદો થઈ ગયા ને, d'accord. અને niveau 1 માં તમને ખબર છે કે toujours c'est pour s'échauffer un peu, તો એમાં જરાક c'est là c'est. donc vous aurez 3 jokers pour répondre à peu près à 8 questions. c'est du gâteau, d'accord. bon, l'essentiel c'est que તમે હોય કે હું હોય અને આપણા téléspectateurs હોય, objectif છે કે નવી વસ્તુ
અને ખાસ કરીને સર્વેને હું એક ઇન્ડિસ કહું યા તો પછી જાણ કરું કે આજ ફેરે લગભગ નિવો 2 થી જે સવાલ હશે બધા કુરાનમાંથી હશે એટલે એનો જવાબ તમને કુરાનમાં ગોતવાનો હશે યા તો કુરાનની અંદરમાં હશે parce que on est attiré alhamdoulilah Husseini Madrasa mais thème Coran c'est donc on va essayer de se rapprocher au maximum de ce livre sacré જે આપણી હિદાયત માટે આવી છે ના કે આપણે એને ક્લાસે કરી નાખી બરાબર ને અલી donc si vous êtes prêts on peut tout de suite commencer Oui. donc quiz time duo niveau 1 première question. Donc, première question tout de suite. Un match de football compte combien de joueurs? Réponse A, 22. Réponse B, 11. Réponse C, 30. Ou réponse D, 16. Donc, c'est une question un peu logique, facile. Alors, ça c'est Ali qui va répondre ça, c'est sûr. Là, on parle de match de football. Hein. Un match de football. Dans une équipe, il y a 11. Bah, 11 fois 2. Du coup, 22. 22. On va prendre la réponse. Vous êtes sûr? Une équipe? Tu aimes le foot ça? Zo. Zo. Ok. Gamé, t'aimes? Ça va. Mais toi, tu aimes? Ah. Jouer? Ah. Toi, c'est plutôt tennis. Oui, plutôt tennis, mais Donc, 22 ou 11? 22. 22, tu es sûr? Oui. Donc, un match de football compte combien de joueurs? La réponse, c'est 22 pour vous. On bloque 22? Oui. Ok. Ordinateur, s'il vous plaît. Réponse A, 22. On va vérifier tout de suite. Et oui, effectivement, c'était 22. Parce que équipe n'y a 11 oui. અને બીજા સામેવાળાએ 11 હોય તો terrain ઉપર 22 જણા રમતા હોય અને પછી remplaçant ક્યાં હોય? Sur le banc. Sur le banc, oui. Ils sont pas sur le terrain. Donc, ils sont pas inclus. પણ matchની અંદરમાં 22 જ હોય જે થાકી ગયો નીકળી જાય ને બીજો remplacé થાય. Très bien. Deuxième question. Quelle sourate est connue sous le nom de Ummul Kitab, la mère du livre? Réponse A, Surat al-Fatiha. Réponse B, Surat al-Baqarah. Réponse C, Surat al-Insan. Ou réponse D, Surat al-Ikhlas. Top chrono. Ummul Kitab. Ummul Kitab, la mère du livre. D'après toi? Vous avez une idée? Pas trop. J'hésite avec Fatiha et. Je pense que c'est Fatiha, mais je suis pas sûre. Bah, on échec. Bon, normalement, au niveau 1, réponse difficile, na oui. Banta Soudi. Je pense que vous n'aurez pas besoin de prendre des jokers, mais vraiment de hésitation, oui, je dirais, prenez le joker. Hein. Bonne Olune. Quelle sourate est connue sous le nom de Ummul Kitab? Donc, On va prendre la réponse A. la réponse A. Surat al-Fatiha. Mais vous hésitez un peu? Un peu, mais. Jamais entendu parler Ummul Kitab? En fait, si. Mais je pense, le cœur du Coran, je pense que c'est Yassine. Ah oui, ça c'est vrai. Mais je pense des que c'est questions à Fatiha. Ouais, Fatiha, oui. C'est le premier surah. Oui. Ok, d'accord. Donc, on va aller sur A. Je pense pas. Oui. D'accord, très bien. Ordinateur, veuillez choisir la réponse A, Surat al-Fatiha, et on va tout de suite vérifier. Et oui, c'était Surat al-Fatiha. મારું મગજ જરાક સૂર્ય બકરામાં જતો હતો આપણો મોટો સૂરો છે તો માં મોટી હોય ખબર છે ને ઓલાદ કરતા તો મને એમ થયું કે પોસિબલ છે આ ઉમ્મુલ કિતાબ હોય mais bon la réponse c'est al-Fatiha, d'accord, c'est l'ouverture. Oui. Ok, donc ઉમ્મુલ કિતાબ અને કહેવામાં આવે છે કે જે આખું કુરાન મજીદની અંદરમાં છે એનું એમ લખો કે secret, on va dire le secret આખું સૂરે ફાતિહામાં સમાયેલું છે અને c'est un surah très puissant. Hein. તમે કોઈ દિવસે essayer કરજો. ઘણી ફેરે આપણે તમને ખબર છે ને કંઈ દુખાવો થતો હોય કંઈ બીમારી હોય 7 ફેરે અલહમદો પડજો તો testez ça à la maison et vous allez voir. Okay. Moi je l'ai fait, hein. Moi je l'ai fait il y a quelques années et vraiment c'est efficace. On passe à la troisième question. Qui était le messager de Nabi Sulaiman qui lui apporta la nouvelle de Saba, c'est-à-dire à propos de la reine Bilqis? Réponse A, c'était un djinn. Réponse B, c'était son conseiller. Réponse C, c'était le vent.
Ou réponse D, la huppe, l'oiseau que possédait Nabi Suleiman. Top chrono. Voilà. On va prendre la réponse D, la huppe. Sûr. Oui. Histoire de sembler là-dessus. Bon, il n'y a pas de discussion alors. Maru magadzak jin mai jatoto. Non. Ok. Donc, icône hatu Nabi Suleiman no messager atwa eno manas atwa eno ilci après Gujarati में ilci qui est facteur टपल कि जे नबी सुलेमान પાસે રેન બિલ્કિસનો અને સબા જે ગામ હતું એને સમાચાર લઈ આવ્યો હતો. તો on va choisir la réponse D. Ok. Ordinateur, veuillez choisir la réponse D pour nos jeunes gens. Et on vérifie tout de suite. Oui, c'était évidemment la huppe. Namso tout, allez. Hudhud. Ça vous dit quelque chose? Oui. Histoire de Hudhud, voilà. Et bien nous, on a tendance à se rappeler de la huppe, parce que le français m'a prévensé, ou traduction est du tout, voilà. Hudhud, tout est nous nam, on est Coran m'a pas, Hudhud c'est. Question suivante, s'il vous plaît. Dernière question. Pour quel moment précis le Coran nous ordonne-t-il de laisser tout travail et commerce? Pour quel moment précis le Coran nous ordonne-t-il de laisser tout travail et commerce? Réponse A. Pour accomplir la prière du Maghrib. Réponse B. Au moment d'enterrer un croyant. Réponse C. Pour l'appel à la prière du vendredi. Ou réponse D. Pour le jour de Eid al-Fitr. Top chrono. On ira sur la réponse C. Réponse C. Pourquoi C? Car c'est un vendredi, il y a la prière du Juma tous les après-midi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a ce qui va être amené précisément qu'il y a un sikacho, qu'il y a un inchacho, Quand on meniyat, c'est quand on lagit, c'est classe 7 mois. On met quand kairata, tarikma. On avait appris que tous les compagnons du prophète, ils avaient laissé tout leur data. Ils étaient allés faire namaz au masjid pour le namaz du vendredi. D'accord. Normalement, ça c'est. Moi, peut-être, j'aurais choisi le jour de Eid al-Fitr. Non. Alors, mais il y a congé, férié, d'accord. Donc, quand il y a un que jima Allah Quran m'a dit order dit ordonné करे que ama travail ne commerce battu mukidio. Donc, vous choisissez la réponse C. Oui. Sans hésitation. D'accord. Réponse C, ordinateur, s'il vous plaît. Et on va vérifier. Ah oui, c'était l'appel à la prière du vendredi sur les Juma ni Anderma. Tu te mets 20 sur les Juma. Anderma, c'est Fas'au ila dhikrillah. Et le que dirait appel à la prière taille, Badui Muki, Anetame Doro, prière taraf. Donc c'était la réponse C. Bravo, vous avez passé le niveau 1. C'est bien ça, non? On a fini les 4 questions. Exactement. Bravo. Je dirais que c'était pas très facile hein, par rapport à ce que j'ai. Parce que bon, la question, comme je vous ai dit, c'est aléatoire. D'accord? Les questions taillarou petit, on met juste aléatoire. Mais alhamdoulilah, vous avez bien pu passer le niveau 1. Qui est où la Igoli? Ça va. Ça va? Ça va. Niveau 2, qui me l'a dit? Ça va bien laguette. C'est là que bien laguette? Bon, taro. Juma sari terbihin nilai, il n'y a pas de problème. Pendant un moment donné, il y a réponse case, n'est tout biju réponse case. To est-ce que l'on est en bon on est? Double fristé. Double fristé. N'est du faux pas il ou Tout taille. Non, Inch'Allah, on va y arriver. Vous avez encore 3 jokers, hein, je vous rappelle. Année, il nous reste que 8 questions. Donc ça va. Ok? 5 questions, maintenant, éclair la némoinette karwanitse. Année 30 questions évasées que Djema Joker va pris saxo. Tout de suite, niveau 2, s'il vous plaît. Première question. Quel est l'ordre correct des sourates suivantes du Coran? Donc, il y a ordre niveau 2. Réponse A. Nas, Falak, Ikhlas, Kafirun. B. Fil, Falak, Nas, Ikhlas. C. Ikhlas, Kawsar, Falak, Nas. Ane Tselou D. Masad, Ikhlas, Falak, Ane Nas. Top chrono.
Donc là, c'est l'ordre des surahs. Le dernier surah, déjà, c'est Nas. Nas. Et avant Nas, c'est Falaq. Falak. Falak. Kawthar Ikhlas, c'est. Parce que Mossad. Mossad, c'est quelle surah? Pourrait. Tabou Batieda. J'hésite entre C et D. Vous hésitez entre C et D. Oui. Effectivement, oui, je dirais que ma classe de Mossad, je dirais que oui, Falak na mor क्यों होसे? Est-ce que Ikhlas c'est या तो Kawthar c'est Bimatik? Kawthar. Ouais. On va prendre la réponse C. Réponse C. Vous êtes sûr? Parce que il faut être sûr. Hein. Là, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est niveau 2. Oui. On est à passer Joker, c'est. Vraiment, si vous hésitez, même 1%, moi je vous conseille, n'hésitez pas parce que tous les gars, les a ce Joker. Allez. Non. Voilà, donc c'est à utiliser. C'est pour t'aider à aller plus loin, tu vois. Donc, moi je vous conseille vraiment de parce que vous pouvez hésiter entre Ikhlas Kawthar et Mossad Ikhlas parce que après bon adatna oui ou la c'est la 4-5 surah Jovani Nas ne Falak to bon ça c'est évident hein et tout va donner khabar c'est la bête surah c'est पर અહીંયા જરાક મને ઓલું જોવું છે parce qu'on peut vraiment sincèrement vous dire better je t'amène vraiment sûr ouais il y a pas de souci pas de sûr non oui allez moi je te conseille n'hésitez pas on va prendre le 50-50 50-50 donc vous hésitez entre C et D oui. Bon on va se fier à l'ordinateur जो ordinateur sous આપણને મદદ કરે છે કે નથી કરતું બનતા સુધી તો ordinateur મદદ કરતું હોય છે voilà donc ordinateur s'il vous plaît veuillez supprimer deux mauvaises réponses on va voir que ordinateur sous મદદ કરે છે આપણે ok donc voilà l'ordinateur a supprimé les deux réponses B et C ok il nous reste donc réponse A Nas Falak Ikhlas Kafirun, une réponse D, Mossad Ikhlas Falak Nas. Donc moi je pense que là c'est évident. D'accord, ordinateur, veuillez choisir la réponse D s'il vous plaît. Et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était évident. Merci ordinateur. Aline Passino Varigioto. Non mais vraiment, hein, comme quoi que c'est pas évident. Hein. તમને મતું કે કૌશર છે parce que નાનો નાનો સુરો છે પણ chronologiquement આમ જોવા જઈ તો par ordre જો જોવા જઈ તો પહેલા ઇખલાસ આવે છે પછી ફલક અને નાસ અને ઇખલાસના મોર મસદ છે qui aurait imaginé ça donc prochain candidat la trici parana છે la soirée જોઈ આવજો possible છે એવા question એ આવે છે très bien donc nous passons à la deuxième question il vous reste deux jokers. Quel prophète avait dit Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts? Réponse A, Nabi Moussa. Réponse B, Nabi Issa. Réponse C, Nabi Ibrahim. Réponse D, Nabi Yusuf. Top chrono. Ya Nabi Kidata Kuda mane dekar que tu murdaone ki viritna jivta kare છે. C'est pas Nabi Yusuf en tout cas. Nabi Moussa, Nabi Issa, Nabi Ibrahim et Nabi Yusuf. Coran m'a parlé une histoire c'est parce que Khudaine déclaré il lui demande de faire une action toi amkar ane petit joje qui kiviritna tiutatas c'est une histoire connue hein. C'est une histoire connue normalement d'ailleurs on fait en tariq en classe antérieure 4, 5 je pense longtemps. Quand on apprend les Nabi là, je pense man la gisiara après sikta oui. Entre B et C. Ouais. Entre B et C. Oui, Nabi Issa. Nabi Issa, il avait ce pouvoir de ressusciter les morts, c'est ça hein? Oui. Donc est-ce qu'il aurait pu douter? Parce que là, en fait, le Nabi, c'est pas qu'il doutait.
mais il voulait être rassuré, il voulait avoir le itminan et qalb. C'est ça qui est écrit dans le verset du Coran quand même. Qui m'a dit que l'ilma ou le certitude, qui m'aurait la dit ok, tu veux voir, viens. Mais du coup là, ça peut pas être Nabi Issa parce qu'il avait ce pouvoir, on va dire. Oui, lui, il avait ce pouvoir. Et ce pouvoir était donné par qui? Allah. Donc, il avait que tu peux te créer ce que tu coudes et créer ce que tu vois. Donc là, donc peut-être ça peut être C, Nabi Ibrahim, pourquoi pas? Nabi Ibrahim. Nabi Moussa, nos histoires. Vous connaissez Nabi Moussa? Oui, quand il montait sur au haut de la. Ouais. Nabi Moussa, nous c'était soit tout va d'aller. Et à qui zindagi qui m'a pas sorti? Oui, il y a Nabi Moussa, ni zindagi. Ok. Nabi Youssouf, ça vous dit? Non, ça on pense pas du tout. On pense pas à ça. Ouais, bon, le chrono est terminé. On choisit. On va prendre Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, c'est. Pas besoin de joker encore? Non. Non. Donc vous avez procédé par élimination. Oui. Inch'Allah, espérons que ça soit la bonne réponse. Ordinateur, veuillez choisir la réponse C, s'il vous plaît. Et on va voir tout de suite la réponse. Et oui, c'était Nabi Ibrahim. Ça vous dit pas le Tsar Tsakli? Non, c'est pas possible. Non. Ah oui, Nabi Ibrahim alayhi salam ne kudai ki tuk Tsar Tsakli la yau. Donc il a pris 4 oiseaux, et qui doivent soukaru, qui doivent les abakar. Il a égorgé. Puis il a soukaru, tu qui a un kimo banao. Il est vraiment, ce qui est morceau ma karna ka. Tu qui avait soukaru, mélange kari. Mélange kari. Avait soukaru. Tu qui tu जा 4 कोलिन ऊपर 4 कोलिन ऊपर जरा जरा गोश रखियो अनि les 4 becs tu gardes avec toi 4 कोलिन ऊपर खिमो रखेवा खिमो के लाbre चकलीनो खिमो रखेवा ને હાથમાં 4 બેક 4 ચકલીનો અને તફસીરની અંદરમાં છે એક કુકરો હતો અને ખબર ને કોરબો હતો યાદ નથી એક્ઝેક્ટમાં પણ 4 વાજો હતા પછી કે શું બોલો કે વાજો જલ્દી આવ ખુદાના નામથી Khudana hukam ti au. To Nabi Ibrahim il a vu de ses propres yeux. N'a pas vu le film majota ou fiction ni film. Quand il a dit, il a donné l'ordre au nom d'Allah aux oiseaux. Avi jo passa. Badai ola jemke ono ordo kimo yawi. On a cette mélange tegi ono kimo amgyo. Badai kimo avi. On n'est pas cette chakli tegi jivti. Donc c'était l'histoire de Nabi Ibrahim. Alors là, très bien. En tout cas, bonne réponse. On passe à la question suivante. Laquelle parmi les options suivantes n'est pas une condition pour être un mujtahid? Donc c'est question de fiqh. Réponse A, être un descendant du prophète. B, être adil. C, être balig. D, être vivant. Top chrono. Ça, je pense que taqlid, mujtahid, vous apprenez ça en fiqh. Oui, on a fait ça en classe 7. Ah, classe 7, c'est loin. Réponse A. Réponse A. Parce que les 3 derniers, B, C, D, c'est des conditions obligatoires pour devenir mujtahid. Pour devenir mujtahid. Ok. Du coup, réponse A. Réponse A, sans hésitation. Pas besoin de joker, Ali? Non. D'accord. Moti joker, c'est Badou. Très bien. Donc on va choisir si vous êtes sûr de vous. Réponse A, ordinateur, s'il vous plaît. Et on vérifie tout de suite. Eh oui, c'était évident. Condition niandarma inati que Rasul na descendant oui. La preuve c'est que Gana eva mustahid c'est tame joso doro amamo perta oui iloko descendant de Rasul na oui les sadat na oui. To iloko mustahid thai jata oui iloko ni taklid thati oui. Donc alhamdulillah nous avons terminé la 3e question. 4e et dernière question. Quel est le nom du cyclone qui a ravagé l'île de Mayotte en décembre 2024? Réponse A, Aldo. Réponse B, Chico. Réponse C, Chido. Ou réponse D, Pedro. Top chrono. Sûr. Réponse C, Chido. Attention, tout maravina de toi. Sûr. Comment tu peux être sûr de ça? J'ai entendu. Tu as entendu. Tu aimes suivre les actualités, la nouvelle? Oui. D'accord, ok. Mais effectivement, vous avez dit des gâteaux. Ouais. Et c'était récemment, décembre 2020. Pas de cyclone n'est pas sorti.
Donc Shido. Shido. On va le suivre. Oui. Non. Moi, j'en ai aucune idée. Peut-être t'amener les vous savez. Mais t'amener les suivre Karoutsu. Comment on va faire? Il est beaucoup plus doué dans tout ce qui est Actualité. actualité. Ah, on va se fier à Ali alors. Réponse C. C. Ok. C'est ton dernier mot? Oui. Ok. Tu vas pas le regretter, hein? Non. Ok. Ordinateur, s'il vous plaît. Réponse C. On vérifie tout de suite. Eh oui, c'était Shido. Des news ne suivre करता હોય તો સીધો એકદમ જાજી દેગા થઈ હતી અને ઘણા દિવસ સુધી પાણી બંધ હતું ને છાપરા ઉડી ગયા હતા ને actualitéમાં France 24 હોય કે RFI હોય એ જ હતું parce que Mayotte c'est une île française oui. Donc વધારે news internationalement Mayotte-ની જ વાત થતી હતી. અને une petite pensée aux victimes hein, de cette cyclone એમાં ઘણા આપણા શિયાઓ ખોજાઓ મુસલમાન બધી વસ્તી બિચારી હેરાન થઈ ગઈ હતી. Alhamdulillah, on a passé le niveau 2. Vous avez épuisé un seul joker, il vous reste encore 2. Alors Zaraben, comment vous vous sentez là? Ça va? Ok. Je sais pas. On arrête là? On tout taquigo? Non, on continue. Non? On continue. Donc s'il vous plaît, tout de suite, niveau 3. Niveau 3. Question 1. Dans le Coran, qui sont comparés à des araignées? Réponse A, ceux qui sont habitués au mensonge. Réponse B, ceux qui prennent d'autres protecteurs en dehors d'Allah. C, ceux qui n'ont pas de religion. Et D, ceux qui ne prient pas. Top chrono. Quran Majid ni અંદર માં આરીને એટલે કરોડિયા સાથે કેને કમ્પેર સૂરો છે સૂર્ય અનકબૂત qui sont comparés aux araignées. જે ખોટું બહુ બોલતા હોય જે લોકો અલ્લાહ સિવાય બીજાને મદદ માટે બોલાવતા હોય અથવા અલ્લાહ સિવાય બીજા ઉપર ભરોસો કરતા હોય ceux qui n'ont pas de religion જેના પાસે દીન ધર્મ ના હોય આતે અને જે લોકો ઇબાદત ન કરતા હોય આરૈયાની શું સિફત છે? Donc ça peut un peu faire référence à ça là. Araignée. Non, aucune idée. J'hésite un peu avec la réponse B. Ouais. Parce que l'araignée est la seule toile d'araignée qui lui protège. Du coup, bah, Oui. automatiquement, je me disais que Une peut-être. toile d'araignée, elle est protégée comme ça. Jora, toi, étoile d'araignée? Effectivement, il y a un verset du Coran à propos de ça. Il parle de araignée, il parle de toile d'araignée. En tout cas, peut-être on s'approche de la réponse. Vous hésitez entre B, le chrono est terminé. Voilà, il faut choisir. Donc, on va se fier à Saraben, B, ou toi tu hésites en quoi? Non, aucune idée. Vous hésitez entre B et? J'ai que B en tête, mais je sais pas. Bah, allons-y alors pour le B. Ça passe ou ça casse quand même. Ça passe ou ça casse, on va voir. Mais sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous avez 2 jokers quand même. Il vous reste 3 questions. Mais jokers, c'est sous-corso. On va prendre lequel? Le skip. Skip. On skip la question? Ouais. Oui. D'accord. Ordinateur, donc ils vont choisir de skipper la question, ok? Donc cette question ne sera pas comptée, ni cette réponse d'ailleurs. Donc si vous aurez choisi la réponse B, vous aurez choisi ça, non? Et alors, ça aurait été quoi? Nous pouvons voir la réponse, s'il vous plaît? Oui, c'était la bonne réponse. Ceux qui prennent d'autres protecteurs en dehors de Allah કહે છે કે જે લોકો બીજાને વલી બનાવે છે, બીજાના ઉપર ભરોસો કરે છે મને મૂકીને, એટલે ખુદાને મૂકીને આપણે એમ થાય ખુદાને બચાવે, આ બચાવશે, ઓલો કરી દેશે, આ કરી દેશે, બીજા ઉપર ભરોસો કરે. એ લોકો કે સાવ કરોડિયા જેવા છે. અને પછી ખુદા કહે છે તમને નથી ખબર કે le plus fragile des maisons c'est celle des araignées. ઓલા આરૈયાને એમ હોય મારું તો ફોર્ટરેસ છે, પરંતુ જ્યારે ફૂંક મારે આખું toile d'araignée ઉડી જાય, tu vois. Donc c'est comme si araignée il faisait tellement confiance à sa toile qui est très fragile, alors que Allah ce qui est હું એ બેઠું છું તું બીજા ઉપર ભરોસો કરે છે, tu vois. Alors que si Allah le veut
toile d'araignée તારી હિફાજત કરી શકે. La preuve, ગારે સોરની અંદરમાં રસૂલે ખુદા જ્યારે હતા તો toile d'araignée થઈ ગયો ને vous savez n'est-ce pas? Donc si Allah le veut, આખું base ઇન્સાનનો ખુદા હોવો જોઈએ. Donc vous avez gâché votre joker. Pas grave. Il vous reste combien? Un joker. Question 3. Donc on va passer à la deuxième question. De quel doigt est tiré cet extrait? Ô mon Dieu, nous nous plaignons auprès de toi de la perte de notre prophète, de l'occultation de notre imam, de la petitesse de notre nombre, du grand nombre de nos ennemis, de la difficulté de nos épreuves, de l'hostilité de notre époque à notre égard. Réponse A, doigt iftita. Réponse B, doigt komel. Réponse C, doigt tawassul. Réponse D, doigt makarimul akhlaq. Top chrono. Ah, idée. Oui. Lambo extrait, tiens. Ah. Ouais. Réponse A, doigt iftita. Vous avez l'occasion de lire doigt iftita? En goujarati et en arabe. Jamais en français. Oh mon Dieu, ay खुदा हमें फरियाद करे છે તારા પાસે અમારા રસૂલ ન હોવાથી, અમારા ઇમામ ગાયબ હોવાથી, અમારી સંખ્યા ઓછી હોવાથી, અમારા દુશ્મનો વધારે હોવાથી અને અમારા ઉપર જે મુસીબતો અને તકલીફો આવે છે વધારે હોવાથી અને જમાનો અમારાથી દુશ્મન થઈ ગયા હોવાથી. Réponse A. Réponse A. Oui. Sûr. બોલ યાદ આવે છે તમને? તો ઇફ્તિતામાં જ મકારીમુલ અખલાકમાં ના હોય? Non? Sûr? Oui. On va rester sur A? Oui. Réponse A, s'il vous plaît, ordinateur, doigt iftita, et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était doigt iftita. Mubarak Ramzan ની અંદરમાં દુઆ ઇફ્તિતા દર રાતના પડવાનું રેકમેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ ઇમામે ઝમાન અલૈહિસ્સલામે આપણને આ દુઆ શીખવાડી છે કે તમે આ પ્રમાણે દુઆ પઢો. Question suivante, s'il vous plaît. Dans la sourate Al-Mudaththir, laquelle n'est pas une raison évoquée par les gens de l'enfer pour avoir été acheminés à cet endroit? Réponse A, non-accomplissement de la prière. Réponse B, ne pas nourrir les pauvres. Réponse C, s'associer aux conversations futiles. Réponse D, non-respect des grandes personnes. Top chrono. Sur les Mudaththir ni અંદરમાં એક passage છે જહન્નમીઓ લોકો અને જન્નતીઓ rencontre થાય છે. તો જન્નતીઓ પૂછે છે કે તમે અહીંયા શું કરો છો જન્નમમાં, કેમ કરતા અહીંયા પૂગી ગયા? તો ils évoquent એ લોકોના કારણ બતાવે છે. આ ચારમાંથી 3 કારણ છે ને એક નથી. અમે નમાઝ નહોતા પઢતા, અમે ભૂખ્યાઓને ગરીબોને ખાવાનું નહોતા દેતા, અમે નકામી વાતોમાં ટાઈમ પસાર કરતા હતા, અથવા તો અમે મોટા માણસનો રેસ્પેક્ટ નહોતા રાખતા. Soit vous êtes sûr, soit vous procédez par élimination. તમે કોઈનું માન ના રાખો તો જન્નતમાં પૂગી જાઓ. Je sais pas. તમે est-ce que તમારો ટાઈમ બરબાદ કરો નકામી વાતોમાં જન્નતમાં પૂગી જાય? ગરીબોને ખાવાનું ના દીધા, કોઈ ગરીબ આવ્યો માંગ્યો ના દીધા, જન્નતમાં પૂગી જાય? નમાઝ ના પઢ્યા, જન્નતમાં પૂગી જાય? C'est pas évident. Alors, vous penchez plutôt? Il dit C, je dis C. C, D. C et D. Ok. Je vous signale, on est à la deuxième question. Il nous reste 2 questions. Chrono pour on doit choisir. Soit vous choisissez, il vous reste encore double freeze. D'accord? Et il vous reste après 2 questions. Double freeze. Oui, on va utiliser le double freeze. Double freeze. Ok. Donc, ordinateur, ils vont utiliser leur dernier joker. Les réponses, s'il vous plaît? C et D. Les réponses C, vous allez choisir C et lui, il va choisir D. D'accord. Donc, ordinateur, ils ont choisi l'option double freeze. Et maintenant, on va essayer de voir la réponse. C'était D, non-respect des grandes personnes. Quran Majid ni અંદર માં સૂરા મુદસ્સિરમાં લખી છે કે જ્યારે જન્નતીઓ જન્નમીઓને ભેગા થશે ને કહે છે કે તમે શું કરો છો, કેમ કરતા અહીંયા પૂગી ગયા? તો એ લોકો બધું કહે છે અમે નમાઝ નહોતા પઢતા, અમે નકામી વાતોમાં ટાઈમ પસાર કરતા હતા. J'imagine un peu. Donc à tous les jeunes
આપણે હમણાં શું કરીએ છીએ નકામી વાતોમાં bon શીખતા હોય તો સારું પણ આપણે સ્ક્રોલે કરવામાં બહુ જોરાતા છે નકામી વાતોમાં બેઠા હોય એમને ટાઈમ પસાર કરતા હોય તો attention ça peut nous coûter cher કુરાન મજીદની આયત છે અને છેલ્લે કહે છે ગરીબોને અમે ખાવાનું નહોતા દેતા એટલે કુરાનમાં જોયું તમે નમાઝ ઝકાત c'est en fait tout ce que vous donnez aux pauvres પૈસા હોય કે ખાવાનું હોય તો આ પણ વસ્તુ ઘણી ફેર આપણે bon humeur ના હોય તો જમવાનું ના દઈએ ગરીબને એમને જેમ તેમ બોલી નાખે alors ça peut nous coûter cher અને એની અંદરમાં bon અલ્લાહ એટલું ઝાલિમ પણ નથી કે આપણે કોઈનું માન ના રાખ્યા તો પરબારો આપણને bon c'est vrai ça fait partie du akhlaq માન રાખવું જોઈએ પણ જો ના રાખ્યા તો ça peut pas nous envoyer en enfer voilà heureusement તમે તમારું જોકેર લીધા હવે કેટલા જોકેર રહ્યા લી એક ને question કેટલા રહ્યા B. On passe à la question suivante. Qui a inventé la pile? Qui a inventé la pile? Réponse A. Gustave Courbet. Réponse B. Paul Cézanne. Réponse C. Alessandro Volta. Réponse D. Rembrandt. Top chrono. Pile વગર તો આપણી જિંદગી નથી અટાણે બધી ચીજમાં તમને પીલની જરૂર પડે કોણ લાગે છે તને આલી છે લાગે છે છે સાંભળી લીધું છે કે લાગે છે કે તું કંઈ વાંચ્યું છે કે ના mais લાગે છે d'accord donc on prend આના પછી એક છેલ્લો question છે હા છે on n'a pas le choix આપણે પાસે જોકેર નથી તમે confiance કરો છો de toute façon પોતે રમે છે ને તમને લઈ આવ્યો છે હું નવી રહ્યા આપણે જો એનો વાંક નથી જો હારે તો બરાબર on est d'accord oui voilà sans regret réponse C ordinateur veuillez choisir la réponse C pour Ali qui dit que c'est Alessandro Volta qui a inventé la pile et on va vérifier tout de suite oui c'était la bonne réponse Alessandro Volta pile બનાવ્યો છે અને તું જોજે જરાક ઇન્ટરનેટમાં એવી મજા આવશે કે કેવી રીતના કંઈક અવળી બધી પીલ છે અને એવી રીતના બધે ઓલા પ્લાકેટ પોતે ભેગા કરી બનાવ્યું છે mais c'est impressionnant c'est fascinant d'accord dernière question on est au sommet d'accord Inch'Allah on va voir la dernière question à quel animal le gnou ressemble-t-il le plus le gnou ton péliphérénum semble tout. Réponse A, une biche. Réponse B, un bœuf. C'est quoi? Réponse C, un chien. Réponse D, une chèvre. Top chrono. À quel animal le gnou ressemble-t-il le plus? À quel animal le gnou? Le gnou. Il y a des Afrique, oui, tu sais. Justement, documentaire Jota, oui, National Geographic ou animaux, ou je sais pas. Biche, bœuf, chèvre. On va prendre la réponse B. Je sais pas. Pourquoi tu penches vers le bœuf? On sait pas du tout c'est quoi le gnou. Gnou. Bon, je sais pas si on appelle ça gnou ou gnou, mais moi je pense peut-être que je sais pas prononcer, mais voilà, ça s'écrit comme ça. Par hasard. Ouais, il vous reste 10 secondes. B. B? Ouais. D'accord. Bah, c'est lui qui est venu jouer, donc on va le laisser faire. On va voir. Ok, ordinateur, c'est votre dernier mot, hein? Oui. Ok. Réponse B, un bœuf. Et on va voir tout de suite, s'il vous plaît, la réponse. Bravo! C'était un bœuf. Ça, vous avez dit que vous avez que एना जे कॉर्न હોય ને એ એકદમ કુરબે હોય એકદમ ભરેલા હોય તમે જોજો ઇન્ટરનેટમાં અને એ અહીંયા આફ્રિકમાં હોય જેવી રીતના ઝેબ્ર ને સર્ફ ને આ બધા એના પાછળ ઓલા લિયોન દોડતા હોય ને આ લોકોને બહુ અટાકે કરતા હોય donc vous allez voir sur les documentaires en fait c'est pas un buffle c'est pas un બળદ પણ એને ગ્નુ કહેવાય છે bon en fait c'est la famille de બળદ tout simplement અને bravo tu as suivi ton instinct et là vous avez atteint le sommet. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On a terminé 12? Oui. Non, dis que allez. Tu veux encore continuer? Non. Non, tu es fatigué? C'est bon. Très bien, bravo en tout cas à vous deux.
12 sur 12. Vous avez un gain de 300 000 arrière pour argent de poche. Comment tu te sens, Ali? Je suis content. Tu es content? Ok. Tu avais espéré arriver jusqu'au sommet? Pas trop. Qu'est-ce que tu as irado à toi? Jusqu'au niveau 2 au moins. Ouais, tu es modeste, toi. Et vous? Ça va, je suis contente. J'ai fait mieux que la dernière fois. Bravo en tout cas, très bien à vous. Bravo à toute l'équipe qui ont fait tournage avec nous aujourd'hui. અને આજનો આપણો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આવતીકાલે ફરીથી આપણે આ જ ટાઈમે એક બીજા કેન્ડિડેટની સાથે ભેગા થશું. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.